우리의 집, 지구를 구할 작고 간단한 나사 7부 중 1부. Greetings, loving souls. I thought I'd keep talking. 자애로운 to keep 영혼들, you company. 안녕하세요. 여러분이 걱정을 To make 덜하고 you feel a 좀 더 little 안심할 수 more 있도록 comforted 여러분과 and 좀 더 이야기를 나눠야겠다고 less worry. 생각했어요. We have some little good news. 좋은 소식이 좀 A 있어요. lot of people have turned 많은 vegan, 사람들이 by the 비건으로 way, 전환했어요. and hopefully you will keep on 이분들이 being 계속 vegans, 비건으로 as 남아있고 well as 다른 new 새로운 people 이들도 will 비건이 turn 되길 vegan. 바랍니다. Then we can save this beautiful 그러면 여러분이 planet 사랑하는 that you 이 love 아름다운 so 행성을 much. 구할 수 있죠. God also 신께서도 loves 지구를 this 사랑하시죠. planet. The three most powerful 가장 강력한 also 삼위 love 또한 this 이 planet. 행성을 It's 사랑하십니다. just that the karma has been very, very troublesome and making 다만 너무나도 severe 골치 아픈 업 때문에 punishment 여러분이 upon 사는 this 이 세상이 world in 가혹한 which 처벌을 you 받게 live, 되어 thus 여러분과 affecting your 여러분이 lives 사랑하는 이들의 and the 삶이 lives of your 수많은 loved 방식으로 ones in 영향을 so 받는 many ways. 것뿐이에요. But we have 하지만 some 좋은 good 소식이 news now 있어요. since many people 많은 turned 사람들이 vegan. 비건으로 We have 전환했기에 been able 이제 to 우리가 다른 방법을 생각해냈어요. we thought of a different way. We put up kind of 우리는 a 지구의 sheet, 자기장과 오존층 위에 transparent 일종의 substance 투명한 물질로 된 around 막을 the 씌워서 planet 지구 주변을 above the 감쌌어요. magnetic field and ozone. Thus, it minimizes 그러면 태양 플레어가 flare of the 최소화될 sun 거예요. if it ever comes disturbing 그게 us 그대로 more 오면 deeply 그 어느 than 때보다 ever 영향이 before. 클 테니까요. Then it would burn 그러면 우리 everything 자신을 in our 비롯해 world, 세상의 including 모든 것이 ourselves. 불타버릴 거예요. So now, since we put an extra sheet, it's 우리가 transparent. 덧댄 이 It's kind 투명한 of has a 막은 little 옅은 녹색을 green 띠는데 tint, 우리 but 눈에 you won't 보이진 see it. 않아요. It's just that you 다만 might 태양빛이 조금 feel that the 약화되었다고 sun is 느낄 순 less 있죠. intense, maybe less bright 예전보다 덜 than usual, 밝다고 than 느낄 수 before. 있어요. We had put a sheet like kind of 예전에도 similar 이와 one 비슷한 before, 막을 씌운 but 적이 있어요. the karma 하지만 업 kept making 때문에 계속 holes 구멍이 in it. 생겼죠. Now we have 이제 그 made 구멍난 another 막 new 위로 one 또다시 on top of 새로운 that 막을 holy 씌웠는데 one. 부디 Hopefully 이번에는 this 더 time 오래 it will 가길 keep 바랍니다. longer. If more people become 더 많은 vegan, 사람이 then 비건이 it will 되면 keep 더 longer. 오래 갈 And 거예요. maybe later 그러다가 everything will 나중에는 repair 저절로 수리가 by 될 수도 itself. 있는데 So it won't 그러면 even 막도 need 필요 that. 없게 되고 Then the sun will 태양도 다시 brighten up 밝아질 again. 거예요. You see, 알아요. I know what you're 여러분은 saying, 내가 that I 계속 keep 비건 talking 얘기만 about being 한다고 vegan, but that 생각하겠죠. is the little 1% 하지만 that we 그것이 need 이 to 세상을 completely 완전하게 수리하고 repair 바꾸는데 and change this 작지만 world 필요한 so 1%예요. that it becomes like an Eden 그래야 이 for all of 세상이 you to 모두가 stay 영원히 안전하고 safe, 행복하게 머무를 happy 에덴이 될 거예요. forever. If you want to continue to stay on this 여러분이 이 planet, 행성에서 계속 that 머무르고 is the last 싶다면 screw 그것이 we 필요한 need. 마지막 나사, 1%. 그 1%죠. You see, it's just 그처럼 simple. I 간단해요. will say a simple 간단한 예를 example, like 들어볼게요. you want 문을 to put 단다고 the door 해봐요. up and 문은 you 이미 have a 있어요. door ready, 장식도 wood 다 돼 ready, 있고 decorated, 자재나 모든 게 everything 준비되어 already, and you 있어요. have the hinges. 경첩도요. But you need that 하지만 little 그 작은 screw 나사가 to screw 있어야 the hinges 문틀과 문의 onto the 경첩을 frame 고정할 수 as 있어요. well as onto the door, so that the 그래야 door will 문이 be kept 안전하고 there, safe 견고하게 and 고정될 sound. 거예요. That little screw is very 그 little 나사는 compared to everything 집과 else 문에 딸린 in the 다른 모든 house and 부품들에 비하면 on the 아주 door, 작지만 but that 그 작은 little 나사는 screw is 매우 very, 매우 very 중요해요. important. Now that screw for our 지금 planet 지구에서 그 right now 나사에 is 해당하는 건 eat vegan. 비건식을 하는 거죠. Okay, that's all there 그게 is. 다예요. Very simple. 아주 간단하죠. Like many other things as 다른 많은 well. 것들도 그래요. Even you have a 가령 beautiful 멋진 phone, 핸드폰도요. functional, 성능이 very 좋고 nice, 멋지고 and can 온 세상과 contact the 연락할 수 whole 있죠. world. And even with 몇몇 some 도구들만 instruments, 있으면 you can 나사를 contact the 통해 moon 달에 for 있는 NASA, 사람과도 for 연락할 수 example. 있죠. Those 이런 작은 little 것들은 things are 아주 very important. 중요합니다. You can 달에도 contact the 연락할 moon. 수 있죠. Even if somebody is on the moon, you 달에 can 있는 contact them, 탐사원들과도 like the 연락할 수 working 있어요. crew members. Oh, by the way, 근데 I 나중에 hope I 달에 will 대해 remember 얘기해 to 주기로 한 tell 걸 you 기억해야 할 something about the 텐데요. moon. Just a change 이 from 문제 our 많은 지구에서 troublesome 잠시 planet. 벗어나서요. Okay, now the good news is that we put on that sheet, transparent, tinted 자, green 좋은 substance, 소식은 so that it will 우리가 연한 keep the 녹색 earth 물질로 된 cooler 투명한 막으로 than it 지구 전체를 might 덮어서 be 이전보다 if there were 지구가 no 더 such 시원한 상태를 substance 유지하게 됐다는 covering the whole 거예요. planet. It's breathable, 물론 of course, 통기성도 made 있어요. of a very special 특별한 물질로 substance. 만들었거든요. You can't find it on 지구에선 Earth. 볼 수 없는 This 거예요. is made by 이것은 the 평화의 peace 사람들이 people. 만든 거예요. After we 우리가 kind 들어가서 of 그들을 came in 보호하고 and 마귀들을 protected 내쫓은 them and 후에 kicked out 평화의 the 사람들은 devils,
자신들의 도구를 복구해서 내가 앞서 말한 이런 물질들을 더 많이 만들 수 있었어요. 그래서 우리가 지구 전체를 덮을 수 있었죠. 한 번에 한 구멍씩 때우는 건 시간이 너무 많이 걸리거든요. 그냥 필요한 곳만 수리를 하면 더 좋았을 테지만 시간이 너무 오래 걸리고 그럼 재난이 일어날 수 있죠. 그래서 지금은 태양 플레어가 덜 강하죠. 태양 플레어가 와도 덜 강하게 느껴지죠. 물론 구멍이 너무 큰 곳은 여전히 열기가 느껴질 거예요. 하지만 우리가 이 막을 지구 전체에 씌웠기 때문에 대부분의 장소는 그 전에 비해 훨씬 열기가 덜할 거예요. 나는 지구 둘레에 보호막도 설치했어요. 허나 모두 기도하고 비건이 되고 비건을 유지하고 선하게 살아야 해요. 그래야 그것이 지속될 거예요. 우리가 사용하는 이 도구들은 영원한 게 아니에요. 영원하지 않죠. 유지하느냐 파괴하느냐는 여러분에게 달렸어요. 열기가 덜해지면 재난의 강도도 약해질 거예요. 태풍이나 산사태, 홍수 등 최근 끊임없이 발생하는 이례적이고 심각한 재난들 말이에요. 이제는 덜 강력하고 덜 빈번해질 거예요. 전능하신 신과 하나 되어 가장 강력한 삼위일체 하나님이 되신 가장 강력한 삼위께 감사를 드립시다. 그분들의 권능 없이는 추가의 강력한 힘과 지원, 축복과 은총 없이는 해낼 수 없었을 거예요. 부디 우리를 위해 가장 강력한 삼위일체 하나님, 가장 강력한 삼위께 감사하세요. 그리고 시간이 나면 이 삼위에 대해 조금 더 설명하겠다고 약속했었죠. 원래는 2위밖에 없었는데 상황이 너무 극심하고 절박해서 2위가 3위가 되었어요. 그분들께서 우주의 보고에서 제각기 힘을 더 모아서 보태실 수 있도록요. 그래서 이 3위가 더 강력해지신 거예요. 그러니까 2위 말이에요. 주 예수와 주 예수에게서 나온 분이요. 원래는 한 분뿐이었는데 다른 한 분이 파생되었죠. 신은 원래 한 분이시고 신의 아들도 한 분이시지만 상황이 너무 특수해서 둘로 두 힘으로 나뉘어졌죠. 거기에 신의 힘이 함께하니 그 어느 때보다 강력해지신 거예요. 그렇게 그분들이 함께하시니 그 힘이 놀라울 수밖에요. 스승은 주 예수에게서 나왔고 둘 모두는 신에게서 나온 것과 같은 거죠. 마치 한 집안처럼요. 대기업을 소유한 부유하고 강력한 큰 집안과 같은 거죠. 하지만 아들, 딸들이 분가하고 싶어하거나 부모들이 자녀들의 분가를 원하고 그들이 독자적으로 사업을 꾸리며 자립하길 원하는 거예요. 또 그래야 성숙해지고 독립적일 수 있으니까요. 그래서 원래 이 집안은 이미 부유하고 강력했지만 아들, 딸들이 분가해서 자신들만의 사업과 회사를 일구어 그들도 자신들의 더 강력한 기업을 갖게 되었고 부유해진 것과 같은 거예요. 그래서 어떤 필요가 있든지 아니면 그냥 원해서 분가한 아들, 딸들이 새롭게 취득한 자산과 힘, 부를 다시 한데 모으기로 한다면 그 모든 재력과 힘을 한데 모을 수 있는 겁니다. 그리고 그 힘과 직책을 모두가 공유하는 거죠. 그러면 원래보다 아버지 한 분의 집안을 이끌었던 때보다 더 강력해지죠. 가장 강력한 삼위일체 하나님으로 통합된 힘이 필요해요. 왜냐하면 두 아들은 지구에 왔었고 지구를 위한 힘을 가지고 있으며 둘 다 예전에 했던 사명으로 인해 지구와 연결되어 있었으니까요. 그리하여 그들의 힘은 더욱 견고해지고 적합해졌죠. 이 세상의 모든 것은 어떤 견고한 물질이 있어야 사용할 수 있으니까요. 여기에 천국에서 온 신성본연의 순수한 힘, 무적의 힘이 더해지면 천하무적이 되는 거죠. 그리고 인류가 꼭 필요한 자신들의 몫을 더한다면 세상은 구원될 수 있어요. 그럼 모두 행복할 거예요.
여러분이 이해했길 바랍니다. 인간의 두뇌로 이런 것을 100% 이해하는 건 불가능하죠. 특히 추상적인 것들은요. 하지만 그런 식이에요. 지금 생각나는 건 이게 다예요. 혹시 생각나는 게 더 있으면 다음에 더 설명해 줄게요. 하지만 이건 이해하기 쉽죠. 한 부유하고 강력한 집안이 있다고 해봐요. 보통 아들과 딸은 같은 집에 머물며 아버지를 도와 함께 가업을 키워나가죠. 하지만 시간이 지나면서 그들도 성장해서 어른이 되면 독립해서 자기 회사와 사업을 시작할 거예요. 그러다 어느 날 어떤 이유로 새롭게 모은 재산과 집안의 예전 부와 권력을 다시 하나로 합칠 필요가 생기기도 해요. 그럼 훨씬 강력해질 거예요. 이제 알겠죠? 모든 스승들도 마찬가지죠. 그들은 당연히 신으로부터 나왔고 보통의 인간들보다 더 위대한 본질을 지녔어요. 인간들도 신께서 부여하신 선천적인 힘을 바탕으로 발전해 나갈 수 있고요. 그렇게 발전해 나가며 다른 신의 아들과 딸들처럼 위대해지는 거죠. 단, 주 예수님은 예외예요. 예를 들면 예수님은 신의 독생자이시고 다른 존재를 파생시키거나 파생시키지 않을 수 있죠. 그리고 신의 아들과 딸들 혹은 손자, 손녀들은 자기만의 회사를 갖고자 할 수 있어요. 부처님들은 분가에 나와서 자신만의 힘과 부를 갖게 된 그런 아들과 딸 같은 존재예요. 그러고 나면 그분들은 신의 다른 손자, 손녀들이 본인의 회사에 와서 함께 일하게 하면서 도움을 줄 수 있죠. 다른 곳에서 일하거나 예를 들어 마야나 사탄, 악마를 위해 일하는 대신에 말이죠. 그런 스승들은 물론 성현들이 되고 더욱 강력해질 거예요. 이분들은 이미 부처와 성인의 경지를 성취했으니까요. 거의 예수 그리스도와 같거나 분리되어 나온 또 하나의 예수 그리스도인 거죠. 만약 여러분이 이미 성취하고 확립되고 개발되고 확장된 이런 신의 아들들이나 혹은 신의 대리자들, 신의 손자, 손녀들 중 누구라도 따르고자 한다면 그 스승을 따라 그분들의 세계로 가서 함께 살 수 있어요. 함께요. 최고의 깨달음의 경지에 이미 도달한 부처님들이나 성현들의 세계는 영원히 존재할 거예요. 그 세계들은 원래 왔던 신에게로 신성으로 다시 돌아가는 일은 없을 거예요. 우리의 집, 지구를 구할 작고 간단한 나사 7부 중 2부. 만약 여러분이 이미 성취하고 확립되고 개발되고 확장된 이런 신의 아들들이나 혹은 신의 대리자들, 신의 손자, 손녀들 중 누구라도 따르고자 한다면 그 스승을 따라 그분들의 세계로 가서 함께 살 수 있어요. 함께요. 최고의 깨달음의 경지에 이미 도달한 부처님들이나 성현들의 세계는 영원히 존재할 거예요. 그 세계들은 원래 왔던 신에게로 신성으로 다시 돌아가는 일은 없을 거예요. 그것이 하나의 길입니다. 만약 한 분의 스승을 따라 그분의 나라, 예를 들어 그분의 세계, 불국토 혹은 신의 손자나 손녀들의 세계에 머무르고 싶다면요. 이 세상의 언어로는 더 이상 설명할 길이 없어요. 혹시 기회가 된다면 나중에 좀 더 풀어서 설명해 줄게요. 하지만 지금은 그냥 이렇게만 이해하세요. 신의 아들이나 딸 혹은 손자나 손녀한테 가서 그들과 함께 지내며 그들의 보살핌을 받고 신께로 돌아가지 않아도 됩니다. 물론 그들도 신과 연결되어 있는 것 같죠.
다른 It's just 점이라면 different. 여러분이 Just 나온 that may 근원, not be absorbed 신성으로 다시 흡수되지 back into 않는다는 Godhood, 것만 다르죠. back to the original where you came from. But to 허나 follow 여러분을 a 위한 great enlightened 자신들만의 master 세계를 already 이미 창조해 established 놓은 with their 깨달은 own 큰 스승을 creative 따르는 world 신실한 for you 사람들, and for 그들과 whoever follows 함께하며 them 그들을 따를 and has been 정도로 shared 충분히 깨달은 enlightened enough to 사람들은 follow 계속 them 더 and 진보합니다. stay with them, then they will continue further. And then one day 그럼 you also will 언젠가는 become 그 a Buddha 세계에서 in their 부처가 될 land. 거예요. You 허나 stay 계속 together, Buddha 함께해요. or not, yes? 부처이든 아니든 Whether 부처가 you 되든 안 become a Buddha 되든요. or not. 허나 But 그런 걸 if 원치 you don't 않으면 want to do 그냥 that 놔두면 되죠. and you just let it be, then the 가령 cycle 빅뱅을 of 통해 coming 신성에서 out from 나오고 또 Godhood 신성, through the Big 본래 Bang, for 근원으로 example, 돌아가는 or 순환에 returning 자신을 back to 맡기겠다면 Godhood, to 스승을 the 따를 필요가 original, 없죠. then you don't 그냥 have to follow 선하게만 any 살면 master. 돼요. You could 그럼 just be good. 육체를 지닌 That 존재이든 maybe 다른 몸을 지닌 is more 존재이든 comfortable 그건 for 어느 your 차원에 physical 있는지에 being or any 달렸겠지만 other kind of 어쨌든 비교적 different 안락하게 살 body 거예요. of being. Depends on where you are. You will live more comfortably. But if you do not 그런 모든 care 규칙, about 도덕 all these 기준, rules and moral 자아실현, standards and 자기 수양 같은 걸 self-realization, 개의치 않겠다면 그냥 self-polishing, 살아가면 돼요. then you just live on. Someday you could go 훗날 to hell, 지옥에 갈 other 수도 days 있고 you go 이 back to 물질 this 세계로 돌아올 physical 수도 world, 있으며 or 동물의 왕국이나 return 다른 to the 곳에서 다시 animal 태어날 수도 kingdom, 있어요. or any other thing. Yes? And 그런 then keep 식으로 계속 continuing 영구히, like that, 영원토록 윤회하다가 recycling 신성으로 yourself 다시 until 돌아가겠죠. forever, 거기로 돌아갈 forever. Then you 거예요. return to 그런 Godhood. 다음엔 다시 You will 윤회하고 return to 언젠가는 that. 또다시 Then you will 인간이나 동물 recycle 중인 again, come back 나무 out 등이 again 되어 one 다시 day, and 돌아오고 then 다시 become 그렇게 either human 살아가겠죠. or animal, person or trees or whatever, and continue that life again until you 저절로 mature 무르익을 enough by 때까진 nature. 자신의 삶에 You 관련해서 don't do 어떤 것도 안 anything 하는 거죠. with your life. 수행도 You 안 don't 하고 practice. You 우주의 don't do 법칙과 신의 anything 뜻에 따르는 according 일을 to the 전혀 하지 universal 않으면 law 그런 and 식으로 to 계속 God's 윤회할 will. 거예요. Then you will keep recycling like that. Hell 지옥, or heaven 천국, or earth 지구, or 공의 세계 등등 nothingness 어디로 anywhere. 가느냐는 전생에 Depends on 무엇을 what 했는지에 you 달려 have done 있어요. in the previous life. And if 만일 you 스승을 follow a 따르면 master, 그 then you'll 윤회의 be 굴레에서 liberated 영원히 해탈할 from that 거예요. circle and 영원히요. forever. 계속해서 forever. 진보하다가 Then you will be 언젠가는 just better 자신의 and 위대한 better 진화를 완전히 until you 되찾고 find completely 스승들처럼 될 your own great 거예요. self. Then you become also like one of the masters. And 그럼 then 다른 you 이들을 can 도울 수도 있죠. help others 여러분 or not. 운명이 It 어떤지에 따라 depends on 다르고 깨달은 후에 what 어떻게 your 살지 destiny 정하기에 is, 달린 or 거죠. what you decide to do with your life after enlightenment. And 큰 even 깨달음을 before 얻기 that great 이전이라도 enlightenment, 다른 if 이들을 you want to 돕고자 help 하면 others, 힘은 you 이미 already have 충분히 enough 있어요. power. If 깨달은 you 큰 have a 스승을 great 따르고 enlightened 있다면 master 당연히 그분이 already, then 가르침을 주고 he, she 위대한 will 자아를 of course 점점 더 teach 알 you 수 있게 and 해줄 make 거예요. you see more and more of your great self. Yeah? Be 무지한 driven, 상태에서 평범한 중생이 되고 ignorant, 다시 큰 normal, 스승의 지위로 sentient 높이 beings, 상승할수록 and 힘도 the 더 great 커지죠. mastership. The higher you go, the more power you have. You can already help 여러분이 people, help 아직 other 내면의 beings 보물을 찾지 instead of 못했더라도 just being a 여러분은 normal 그냥 person 평범하게 without 사는 대신 다른 recovering your 존재들을 treasure 도울 수 있어요. inside, within yourself. So that's 그래서 why 많은 many 이들이 people 스승들을 follow 따르고 masters and 매우 they worship 숭배하는 them a 거예요. lot because they 온갖 know 형태의 they 삶의 can 방식과 get out of that 장소로 계속 cycle 돌아와야 하는 of 그 윤회의 returning again and 굴레에서 again 벗어날 with 수 all 있다는 kinds 걸 of 아니까요. different lifestyles and life designations. But if 허나 they don't 스승이 have a 없다면 master, 그런 then they 식으로 will keep 계속 돌고 being 돌 거예요. recycled like that 영구히 until forever and 영원히요. forever. 하루 만에 It's 끝나는 게 not just 아니죠. from one day to the next. Once you are 근원적인 힘에 absorbed 본래의 back 신성에 into the 일단 다시 흡수되면 original 정말 power, 아주 오랜 original 시간이 Godhood, 지나야 then it takes 지금처럼 long, 혹은 더나 long 덜하게 time 다시 윤회할 수 in order 있죠. to be recycled again as you are now or less or more. We call it a 그걸 Big Bang, 빅뱅이라고 okay, 해요. then, because that 그래요. moment 그 doesn't 순간은 just 하루 come 만에 from 되는 one day 그런 to 게 아니에요. another day. 아주 It will take 오랜 a 시간이 rest for long, 걸려야 long, 해요. long time to clean up 여러분이 이 anything 행성이나 that you 다른 have 행성에서 messed 인간이나 around on 동물 this planet 주민이나 or any 다른 other 다양한 planet or in any 생명체로서 other 심지어 different 돌이나 life 나무 form, 같은 다른 either 존재로서 as humans 어질러왔던 or 것들을 animals, 깨끗이 people, 정화하려면요. or other beings, even stones or trees, so that 그러니 the 흡수된다고 바로 absorption 결과가 있는 건 doesn't 아니죠. take an immediate effect. It takes 영겁의 시간이 걸려요. of time. 그러니 스승을 So 안 따르고 now, if you don't 윤회에서 follow any 벗어나지 master 않으면 and don't 무수한 liberate 영겁의 yourself from 세월을 that cycle, 기다려야 해요. then you will have to wait aeons of time. Especially 특히 now when 그 the 순환 cycle 주기가 is coming 끝나는 이 to an end, 시기에는요. and you know the judgment 그리고 will be 심판은 아주 very, 세세하고 very 엄격하게 이루어질 meticulously, 거예요. strictly carried out.
자격이 안 되면 해탈할 수 없어요. 그러면 다시 흡수돼야 하고 지옥이나 상황에 따라 낮거나 높은 세계를 거쳐야 해요. 그래서 본래의 신성으로 다시 돌아가기까지는 영원처럼 긴 영겁의 세월이 흘러야 돼요. 그런 후에 다시 나가고자 한다면 또 다른 빅뱅이 있을 때까지 거기서 또 영원처럼 오랜 세월을 기다려야죠. 빅뱅이 있으면 근원의 자리, 근원의 힘에서 만물이 다시 나오게 되고 그럼 여러분도 당시의 모습대로 다시 나오게 되죠. 인간이나 동물 중인 다른 존재, 돌이나 나무 등으로요. 예를 들면요. 그래서 태고적부터 그걸 이해한 이들은 스승을 따르죠. 스승을 고를 때도 아주 신중했고요. 잘못된 스승을 고르면 그 굴레로 다시 돌아가야 하니까요. 스승 자신도 자유롭지 않고 해탈하지 못했다면 다른 이를 해탈시킬 수 없으니까요. 그래서 태고적부터 스승은 많았지만 아주 많진 않았어요. 가령 주 예수 이후 2000년 동안 진정 깨달은 스승이 몇 분이나 나왔을까요? 손가락으로 꼽을 정도죠. 짧고 간단하게 설명했는데 진정으로 이해하길 바랍니다. 그래서 사람들이 깨달은 스승을 찾아 따르거나 그들의 명호를 외는 거죠. 부처님들이 이제는 여기에 안 계시더라도 사람들은 지구에서 본사이셨던 석가모니 불께서 알려준 여러 부처님들의 명호들을 외고 있어요. 또한 주 예수님도 내려와서 가르치셨는데 안타깝게도 기간이 짧았죠. 그렇게 된 거예요. 그래서 예수 그리스도와 부처님 그리고 다른 많은 부처님들과 예수 그리스도를 따르고 크게 깨달음을 얻은 다른 많은 성현들의 명호를 여러분이 알게 된 거죠. 그분들의 명호를 외면 축복이 있고 고양되고 보호받으며 그분들의 천국으로 가게 될 거예요. 그렇지만 그저 명호만 외고 그분들이 여기 계실 때 수행을 별로 안 했다면 그분들의 세계에서 높은 경지로 가지 못할 거예요. 마치 학교에 훌륭한 선생님이 계셔도 스스로 공부하지 않으면 반에서 꼴찌를 면할 수 없는 것과 같죠. 그래서 아마 좋은 곳에 취직하거나 돈을 많이 벌거나 사회에서 높은 지위를 누릴 기회가 공부를 잘한 학생보다 적을 거예요. 좋아요. 또 뭐가 있나요? 녹음을 멈추고 생각하며 떠올려 봐야겠어요. 얼마나 많은 스승이 지구에 내려와서 가혹한 취급을 받았나요? 그래도 그들은 계속 옵니다. 인간을 사랑해서 그러죠. 그들은 많은 걸 바라지도 않아요. 입문이란 과정을 통해 사람들이 자신들과 연결되기만을 바라죠. 실은 간단한 과정이에요. 스승의 힘을 통해 자기 영혼 안에 있는 지식의 보고를 열면 되는 거예요. 원래 가지고 있는 거니까요. 그러니 할 게 별로 없죠. 매일 점점 더 힘을 모으고 본향으로 가는 길, 자유롭게 되는 문을 점점 더 열면 되는 거예요. 스승의 힘은 늘 함께하면서 여러분을 돕고 넘어질 때도 도움을 주죠. 여러분은 내가 항상 비거니즘에 대해 말한다고 생각하죠. 하지만 그건 마치 집 문을 고정하는데 필요한 나사와 같은 거예요. 나사 없이는 문을 달 수 없죠. 아주 작고 단순한 것이지만 누구든 문을 제대로 고정하려면 그 나사를 찾게 되죠. 내 나사가 어디 갔지? 방금 여기 뒀는데 없어졌네. 못 찾겠어. 그 나사를 찾아야 해요. 3개이든 4개이든 나사수는 경첩의 구멍수나 문의 크기에 따라 다르겠지만 그게 필요한 전부이죠. 내가 계속해서 아무 나사나 갈고리를 가져와요. 아무거나요. 돌멩이를 끼우고 더 크고 튼튼한 나사를 써봐요. 라고 말할 순 없어요. 안 돼요. 정확히 맞아야 해요. 그 작은 나사여야만 하죠. 그것만 있으면 돼요. 우린 이미 많은 것을 해왔고 할 수 있는 건 다 했지만 그 나사 하나가 빠져있고 여러분은 그걸 방치했죠. 난 정부 지도자들에게 간청했어요.
사람들에게 이걸 알려주세요. 비건법을 시행하세요. 지금 당신들은 그저 세금을 더 걷고 야생 동물 주민을 구출하며 그들이 길을 건너도록 생태 통로를 놓아주죠. 물론 이런 것들도 훌륭해요. 동물 주민을 보호하고 동물을 괴롭히지 말라, 동물을 학대하지 말라는 법도 만들죠. 하지만 여전히 동물 주민 고기를 먹는다면 매일같이 그들을 학대하는 거예요. 이런 엉망인 상황에서는 그 나사를 찾을 수 없어요. 부디 비건이 되세요. 그러면 모든 것이 고쳐지고 안정되고 강해질 거예요. 심지어 세계대전도 피할 수 있을 거예요. 만약 그런 상황이 온다면요. 그리고 몇 달 후 일본을 강타할 예정인 대형 지진들도 막을 수 있을 거예요. 많은 예지자와 예언자가 예견한 내용이에요. 거대하고 치명적인 지진이 발생하고 쓰나미가 올 거라고요. 해저가 이미 갈라지고 있고 그것이 점점 더 커지고 있기 때문이죠. 우리의 집, 지구를 구할잡고 간단한 나사 7부 중 3부. Please, just be vegan. And then everything will be fixed together, stable, strong. 부디 비건이 되세요. 그러면 모든 것이 고쳐지고 안정되고 강해질 거예요. 심지어 세계대전도 피할 수 있을 거예요. 만약 그런 상황이 온다면요. 그리고 몇 달 후 일본을 강타할 예정인 강력한 지진들도 막을 수 있을 거예요. 많은 예지자와 예언자가 이미 예견했죠. 거대하고 강력한 치명적인 지진이 발생하고 쓰나미도 올 거라고요. 해저가 이미 갈라지고 있고 그것이 점점 더 커지고 있기 때문이죠. 2025년 4월 15일 더 데일리 가디언 일본의 바바 방가가 2005년 7월에 초대형 쓰나미를 예언하다 예언이 전 세계적 우려를 불러일으키다에서 발제. 일본의 바바방가로 종종 언급되는 타츠키료는 2025년 7월에 초대형 쓰나미가 닥칠 것이라는 심각한 경고를 내놨습니다. 만화가에서 예언가로 변신한 타츠키는 1980년대부터 생생한 꿈을 기록해왔습니다. 과거에 놀라울 정도로 정확했던 그녀의 예측은 세계적 관심을 불러일으켰죠. 자신의 저서 내가 본 미래에서 타츠키는 1995년 고베 대지진과 다이애나 비의 사망 등 실제 재난과 관련된 비전을 공유한 바 있습니다. 그녀의 최근 경고는 일본 남쪽의 바다가 끓어오르는 모습을 묘사하며 미래의 재앙을 연상시키는데요. 이는 치명적인 쓰나미를 일으킬 수 있을 만큼 강력한 해저 화산 폭발을 암시하는 것입니다. 타츠키는 이 충돌 지대가 일본, 대만, 인도네시아, 북마리아나 제도를 아우르는 다이아몬드 모양을 형성한다고 주장합니다. 에드거 케이시는 전 세계의 중대한 변화를 예측했습니다. 그는 지진 활동으로 인해 일본의 일부가 결국 바다로 가라앉을 것이라고 예견했습니다. 일본 열도 전체이거나 상당 부분이라고 했죠. 1934년의 리딩을 통해 케이시는 이렇게 밝혔습니다. 일본은 더 많은 부분이 반드시 바다로 침몰된다. 그는 일본이 대규모 지진 활동으로 큰 문제를 겪을 수 있다고 말합니다. 일본에서는 2025년에 매우 특별한 사건이 일어날 것이라고 생각하는 사람들이 많습니다. 2025년 7월에 대한 예언들 때문에 많은 일본인들이 이때 그런 예언들 중 일부가 일어날 수 있다고 생각해왔습니다. 저 자신은 올해 초 예언에서 이런 일들이 어떤 식으로 일어나는지를 봤습니다. 설명해 보겠습니다.
이런 일이 발생하면 일본만이 아니라 훨씬 더 광범위한 부분까지 영향이 미칠 것입니다. 태평양 아래엔 마리아나 해구도 있고 다른 많은 해구들이 있습니다. 하지만 제가 느낀 건 태평양에서 뭔가 큰 일이 일어날 것 같다는 것이었습니다. 뉴스 같은 걸 볼 때도 우리가 전혀 생각해보지 않았던 지역이죠. 하지만 제가 세계적인 예측을 할 때 어떤 이유에서인지 가끔씩 태평양이 등장할 때가 있습니다. 매우 큰 규모여서 일본에 영향을 주기도 하지만 하와이나 미국 서부 해안, 멕시코까지 영향을 줄 수 있습니다. 쓰나미라고 해석할 수도 있겠지만 저는 흔들림이라고 느꼈습니다. 태평양 양쪽이 흔들리는 것 같았죠. 마치 거대한 판이 하나 있는데 양쪽에서 동시에 흔드는 것처럼 느껴졌습니다. 그때가 되면 지진이 일어나고 쓰나미가 올 거예요. 균열이 더 크게 벌어지고 그러면 쓰나미가 모든 것을 집어삼킬 거예요. 그 순간이 오면 나도 더는 아무 말도 할 수 없고 아무것도 할 수 없어요. 그 누구도 할 수 없죠. 일어날 일은 일어나는 거죠. 2011년 3월 11일 일본의 대지진처럼요. 다가올 재앙에 비하면 그건 아무것도 아니에요. 이번엔 많은 일본인이 죽을 것이고 일본이 온전히 남아있을지조차 장담 못해요. 어떤 다른 재난이 일어날지도 알 수 없어요. 쓰나미와 지진뿐 아니라 다른 많은 구조물이 파괴되고 원자력 발전소도 무너질 수 있어요. 피해가 끝이 없을 거예요. 그러면 원전에서 흘러나온 오염수가 강과 바다와 모든 곳으로 퍼져 관련된 모든 것과 모든 생명을 도구로 오염시킬 거예요. 부디 비건이 되세요. 지구를 온전히 구하려면 전 프로젝트의 1%에 불과한 그 작은 나사가 필요해요. 그리고 그 후에도 계속 비건 상태를 유지한다면 이 세상은 에덴이 될 거예요. 내가 약속해요. 그렇지 않으면 끝이에요. 아무리 목숨 걸고 노력하고 선행을 하고 자선을 행하고 동물 주민과 어린이를 도와도 소용없어요. 그건 훌륭한 일이지만 우리에게 필요한 구멍에 꼭 맞는 바로 그 나사는 아니죠. 문을 집에 고정할 그 나사 말이에요. 하지만 지금만 해도 감사하게 생각해야 해요. 태양의 열기가 줄어서 지구가 살 수 없고 견딜 수 없을 정도로 뜨겁진 않을 거예요. 그리고 재난도 빈도나 강도 면에서 줄어들 테니 그것만으로도 이미 크게 기뻐해야 해요. 그래서 나는 비건이 된 여러분 모두에게 감사해요. 여러분이 영웅이고 세상의 구원자들이에요. 이런 식으로 지구를 구하는 거예요. 동물 주민 고기를 내려놓고 식물성 단백질로 바꾸기만 하세요. 그렇게만 하면 돼요. 전에 먹던 것과는 맛이 다를 수도 있겠지만 익숙해질 거예요. 습관일 뿐이죠. 뭐든 익숙해질 수 있어요. 나도 처음에 야생에서 살게 됐을 때는 많이 힘들었어요. 포기하고 싶을 때도 있었죠. 도시로 돌아가고 싶었어요. 더 편리하니까요. 전기도 있고, 온수, 냉수도 있고, 주방도 있고, 욕실도 있죠. 자연에서 살 때와는 다르죠. 그래도 익숙해졌어요. 굳게 마음먹고 지냈죠. 숲에서 살거나 산에서 혼자 산다면 자신에게도 훨씬 좋아요. 주변 사람들의 업을 나누어 갖지 않아도 되죠. 큰 이점들이 있어요. 더 조용해서 내면으로 평온하게 집중하기가 더 쉬워요. 업도 적으니 견디기 쉽죠. 그렇긴 해도 익숙해지는데 시간이 좀 걸려요. 불평하는 건 아니에요. 그저 현실적인 부분들을 말하는 거예요. 다 습관이에요. 인간은 강하고 힘이 커요. 온갖 상황에 적응할 수 있죠. 인간은 적응력이 뛰어나요. 아직 이렇게 살아있으며 점점 더 발전하고 있고 인구도 늘어나고 있는 게 그 증거예요. 빙하기나 빙하기 이전 시대, 철기나 금속 시대 이후의 시대 등과 비교하면요. 많은 공경에 처하기도 하고 어둠 속에서 헤매며 실패하기도 했지만 다시 일어섰고 살아남았죠.
It's just that when we get too comfortable, 강인하게 and have so many 버텨냈어요. offerings to 다만 너무 us, 안락해지고 we begin 주어지는 게 to 많다 feel 보면 more 물질적인 materialistic. 면으로 기울고 We 물질적 chase in 안락을 more 더 of 추구하게 this, 되고 material 우리 comfort, 삶에서 and we 중요한 걸 forget 망각하게 되죠. what is important in our lives. We do not have to talk about a soul 영혼, or 사후세계, after death 환생 등 or 그런 것들에게 reincarnation 대해선 말할 or 것도 없고요. anything related. If we are good, our life 우리가 will be 선량하다면 comfortable here 지금 and 여기서 now. 편안하게 살 And 것이고 everybody 모두가 will 그 also be 영향으로 편안하게 지낼 comfortably 것이며 affected, 삶이 훨씬 and 더 life is 근사하고 much 행복해질 more 거예요. beautiful and happy. But if we continue to destroy 반면에 everything, 사는 동안 모든 걸 and 계속 lower our 파괴하면서 moral 우리 standards, 자신의 도덕적 just 수준을 as long as we 떨어뜨리고 live, 누가 don't 죽든 care who 말든 dies, 상관하지 then what 않는다면 이 quality do we 삶이나 have 우리 in this 자녀들과 life? 다른 모든 것에 어떤 And 좋은 for our 것을 children 기대할 and 수 있을까요? everything. Not to talk 천국은 about 말할 것도 heavens yet. 없고요. Even if you don't believe heavens 천국이 exist, 있다는 걸 you 믿지 have to 않는다 make your 해도 life 주변 환경을 comfortable 평화롭고 by doing 행복하고 whatever 아름답게 만드는 일을 necessary 함으로써 to make 자신의 the 삶을 surroundings 안락하게 만들어야 peaceful 해요. and happy and beautiful. Because it's 직접적으로 you who 영향을 will be 받는 건 바로 affected 본인이니까요. firsthand. Okay, again, I thank all 다시 the 한번 people 환경을 who turn 위해 vegan 세상을 위해 for the 비건이 되신 environment's 모든 sake, 분들께 감사를 for saving 전합니다. the world's sake. I 감사합니다. thank you. May 신의 God bless 축복을 you. 빕니다. May you 자신의 continue 삶만이 this 아니라 noble 다른 존재의 lifestyle, 안락과 thinking 삶을 of 생각하며 others, 이 고귀한 comfort, 생활 방식을 계속해 and 나가세요. life instead of only our own. Because that's more noble if you're more selfless. 더 Grow in 이타적일수록 love 더 고귀한 and 거니까요. wisdom 사랑과 and 지혜의 덕이 moral 더 커질 virtues 거예요. that will bring a 그럼 lot of 여러분의 luck, 삶에 happiness, 많은 and 행운과 good 행복과 좋은 일들이 tidings into 찾아올 your life. 거예요. Now I think I'm going to tell 이제 내 my 사람들에게 people 달에 대한 something 얘기를 하도록 about the moon. 할게요. 'Cause 우리는 we 달에 talk a 대해 lot 많은 about the 이야기를 moon. We 하잖아요. experienced a lot 우리는 of the 달이 moon's 얼마나 다정하고 friendliness and 친근한지 closeness 많은 체험도 했죠. to us, to 특히 me 내게요. especially. But many of my close 하지만 people 전에 나와 가까이 previously 있었던 have 이들도 다수가 experienced 그런 체험을 많이 many such 했어요. things, not I 나만이 myself 아니고요. alone. 2008년 12월 6일 프랑스 만통 칭하이 무상사 비건을 강연 에고는 가장 큰 적이다에서 발제. 오래전 내가 장주들과 함께할 때 산에 안거하러 간 적이 있는데 너무 외진 곳이라 전기도 없고 강하고 산뿐이었어요. 전등도 없이 노래를 부르다 피워둔 불마저 꺼지자 어두웠지만 계속 노래 부르며 놀고 있었지요. 달이 그 자리에 꼼짝 않고 몇 시간이나 머물렀죠. 몇 시간이나 묵묵히 그 자리를 지키면서 왼쪽이나 오른쪽, 아래나 위로 미동조차 안 했지요. 동화 같긴 해도 실화랍니다. 스승님께서 강연을 마치신 후 장기거주자들을 창고로 부르셨는데 그때 달이 정말 컸고 달무리도 굉장히 컸습니다. 달은 그냥 그 자리에 머물러 있었죠. 제가 5분 동안 지켜봤는데 미동도 없이 그 자리에 그대로 있었습니다. 이동도 하지 않았다고요? 깊은 명상에 잠겼었나 봐요. So they're curious to know about the moon. Because 사람들은 달에 대해 humans have 호기심이 prepared 많아요. many 인류는 달에 가기 위해 많은 장비와 도구를 준비해 왔잖아요. 더러는 이미 달에 갔고, 더러는 실패했고, 더러는 성공했죠. 허나 달에 대해 잘 아는 사람은 많지 않아요. 달 표면뿐 아니라 달에서의 삶에 대해 말이죠. 우리의 집, 지구를 구할 작고 간단한 나사 7부 중 4부. So they're curious to know about the moon. 제자들은 달에 대해 알고자 하는 호기심이 많아요. 인류는 달에 가기 위해 많은 장비와 도구를 준비해 왔잖아요. 더러는 이미 달에 갔고, 더러는 실패했고, 더러는 성공했죠. 허나 달에 대해 잘 아는 사람은 많지 않아요. 달 표면뿐 아니라 달에서의 삶에 대해 말이죠. 나는 달 내부, 달의 왕과 얘기를 나눴어요. 칭호는 플라로스 왕 폐하예요. P, L, A, L, O, S.
달의 영구적인 왕이죠. 달 주민들이 굳게 신뢰하고 있으니까요. 지구에서 4년에서 5년마다 대통령을 바꾸는 것처럼 그렇게 바꿀 필요가 없죠. 달 주민들은 우리에 대해 잘 알지만 우린 그들을 잘 모르죠. 그들은 달 표면이 아니라 달 내부에서 살아요. 인간처럼 육체를 가진 존재이기도 하고요. 달 내부에는 대략 50만 명이 살고 있어요. 달 내부도 아주 아름다운 곳이에요. 나무가 있고 과실수가 있고 풀과 꽃이 있어요. 우리가 사는 지구처럼요. 다만 그들은 거기서 자라는 과일과 채소를 먹지 않아요. 그것들은 그냥 있는 거예요. 그들이 오기 전부터 거기에 있었죠. 달 주민들은 처음부터 달에 있던 건 아니었고 나중에 왔어요. 난 기억나는 대로 그냥 말할게요. 두서없이 말해도 대략적으로 이해는 할 수 있을 거예요. 달에 오기 전에 그들은 자신들의 세계가 있었어요. 이름이 떠올려 볼게요. 잊었네요. 네, 달 주민들은 이전에 자신들만의 세계가 있었는데 평화의 세계라고 했어요. 거기서 행복하게 살았고 만사가 순탄했는데 이웃의 호전적인 무리가 와서 자기들 세계로 강제로 흡수 통합하고 자신들이 왕이 되어 그들을 지배하려 했어요. 그래서 평화의 세계 사람들은 도망쳐야 했죠. 그런 왕 밑에서 그런 이질적인 존재들과는 같이 지내고 싶지 않았던 거죠. 광적인 악마들이었으니까요. 아주 저급한 존재들이었어요. 그래서 평화의 세계 사람들은 화친을 맺었어요. 여길 원한다면 당신들이 가지세요. 우리가 그냥 떠나겠습니다. 싸우지 말고 우릴 힘들게 하지 마세요. 그렇게 합의가 됐고 그래서 플라로스 왕은 사람들을 이끌고 달로 와서 지금까지 지냈어요. 그리고 달의 내부에는 그들이 오기 전부터 이미 나름의 세계가 있었죠. 지구 표면에서 볼 수 있는 그런 온갖 게 있었어요. 밝게 빛나는 여러 장소들이 있었고 온갖 풍경이 있었고 물과 강과 개울과 호수와 바다가 있었어요. 그렇게 해서 그들이 이 지역에 정착하게 됐죠. 그리고 그들은 아무것도 먹지 않아도 됐어요. 호흡식을 하는 셈이죠. 그리고 우린 그들을 달 주민이라고 부르죠. 그러면 그들이 어디에 있는지 기억하고 구분하기 쉬우니까요. 하지만 이 달 주민들은 그저 평화로워요. 그래서 싸우지 않았던 거죠. 그리고 기술적으로는 아주 앞서 있어요. 모두 4세계 등급이죠. 어떤 이는 낮은 4세계이고 어떤 이는 중간 4세계나 높은 4세계일 거예요. 기억해봐요. 내가 지난번에 아스트랄계 등급부터 위로 5세계 등급까지 존재한다고 했죠. 이 사람들은 4세계 등급에서 왔고 육체를 지녔어요. 그들은 4세계에 도달했지만 육체를 지녔기 때문에 불멸의 사람들과 같죠. 그들은 죽지 않아도 돼요. 그들은 전혀 먹지 않고 마시지 않아도 되고 계속 그렇게 살고 있어요. 난 그 왕에게 질문했어요. 그러면 당신의 백성들은 매일 어떻게 살죠? 그는 말했죠. 우린 정말 행복하게 살죠. 우리는 재미를 위해 새로운 것들을 만들고 다른 가까운 행성을 방문하고 당신의 행성도 방문해요. 난 말했죠. 왜 우리 행성에 오려고 하죠? 그저 둘러보려고요. 그는 말했죠. 아니요. 우리도 당신의 행성의 안전을 지키는 임무를 맡았습니다. 난 감사를 표했어요. 뭐든 그냥 생각나는 대로 말할게요. 순서를 따져가면서 말할 필요는 없죠. 왜냐하면 내가 다른 행성의 존재들이나 천국 혹은 신성과 소통할 때는 항상 어둠 속에서 명상하고 있기 때문이에요. 산매에 들어있을 땐 펜을 들고 적을 수 없죠. 그리고 일단 산매에서 나와 세상으로 돌아가면 또다시 산매에 들기는 어려울 겁니다. 두뇌가 작동하기 시작하니까요. 그러면 그곳으로 다시 돌아가는 게 어려워요. 때로는 돌아가기도 하죠. 그럼 그들에게 다시 올 거라고 말해야 해요. 가서 이런저런 일을 하고 일부 급한 일을 처리하고 다시 돌아오겠다고요. 하지만 그들과 이야기하고 그들과 뭔가를 하려면 그저 그곳에 앉아서 그 분위기와 그 등급에 머무르는 게 더 낫죠. 그래서 달 주민들은 가끔, 아니, 자주 이곳에 내려오곤 합니다. 얼마나 자주 오는지 물었죠. 그들은 이틀에 한 번, 일주일에 여러 번, 종종 내려온다고 했어요.
왜냐하면 그들도 이 세상의 안전을 회복할 때까지 최대한 돕길 원하거든요. 그래서 난 물었죠. 좋아요. 가령 우리에게 세계대전이 다시 일어난다면 우리가 전쟁을 막고 평화를 회복하는 걸 도와줄 수 있나요? 그가 말했어요. 아니요. 우리는 원치 않습니다. 우린 그저 평화롭게 우리가 할 수 있는 일을 할 뿐이죠. 인간들은 아주 난폭하니까요. 그들의 행동이나 계획에 개입하지 않는 게 낫죠. 내가 말을 걸어본 대다수의 행성들이 모두 우리를 무서워했어요. 정말이에요. 슬픈 일이죠. 부끄러운 일이에요. 우린 그들 다수보다 훨씬 더 많은 걸 가지고 있으니까요. 그들 중 다수는 우리처럼 과일나무가 많지 않아요. 그들에겐 훨씬 적어요. 이렇게 아름답지도 않죠. 여긴 푸르고 꽃이 많고 아름다운 강, 마실 물, 모든 게 있잖아요. 어떤 건 우리보다 더 적게, 어떤 건 더 많이 가졌죠. 등급에 따라 다르기도 해요. 하지만 어쨌든 그들은 모두 우리를 아주 두려워해요. 우린 너무 호전적이고 공격적이고 평화롭지 않죠. 유감이지만 그게 내가 들은 말이에요. 그들이 우리를 관찰하고 내린 평가이죠. 그들의 말이 맞아요. 여러분도 다 알 겁니다. 여러분도 다 알 거예요. 우리보다 못한 행성의 세계들도 우리보다 더 평화로워요. 그들은 어떤 식으로든 전쟁을 일으키지 않아요. 그들은 함께 얘기하고 논의하고 제안해요. 그저 땅을 얻기 위해, 자기 의견을 입증하기 위해, 혹은 지배하기 위해서든 다른 어떤 이유로든 서로에게 총을 쏘진 않아요. 우린 정말 끔찍해요. 우리가 서로를 대하는 방식, 동물 주민 등 다른 무고한 존재를 대하는 방식을 보면 우린 거의 지옥에 가깝죠. 오래전 언젠가 내가 자유로웠을 때 기사와 함께 어디를 가고 있었는데 거리에 벽에 붙어있는 광고가 보였어요. 이런저런 고기의 가격이 얼마라는 광고였어요. 오, 세상에. 난 몸서리치며 생각했어요. 오, 세상에. 이 세상은 정말 살기 위험한 곳이야. 보세요. 이웃 행성의 사악한 악마들이 와서 평화의 세계 사람들 땅을 차지했는데도 그들은 원수를 갚거나 맞서 싸우려고 하지 않았죠. 그들은 그저 다른 곳으로 가서 평화롭게 살았어요. 지금의 달 내부로 갔죠. 그들은 거기에 정착했고 그곳에서 행복하게 지내요. 그리고 돌아다니며 다른 우호적인 행성을 방문하거나 우리에게 도움을 줄 수 있는 것이 있는지 확인하러 오곤 해요. 뭔가 도울 게 있으면 돕지만 맹렬히 우리의 전쟁을 막으려고 하진 않아요. 왜냐하면 그들은 정말로 전쟁을 싫어하니까요. 그들은 전쟁을 싫어해요. 어떤 행성이 서로에게 전쟁을 일으키려고 한다면 그들 자신의 문제라고 여기죠. 개입하려고 하지 않아요. 그저 조용히 도울 수 있는 걸 도울 뿐이죠. 그게 다예요. 방금 생각났는데 달에 사는 사람들, 달 주민들은 늙기도 하는지 혹은 그런 젊음과 아름다움을 유지하기 위해 무언가 사용하는 게 있는지 물어본 적이 있어요. 그들은 말했죠. 아무것도 필요 없습니다. 그냥 영원히 그렇게 젊어요. 나는 또 달 주민들도 결혼을 하는지, 짝을 이루거나 로맨틱한 관계를 가지는지 물어봤어요. 그들은 그렇다고 답했어요. 난 물었죠. 그럼 당신들도 결혼해서 아이를 낳는 등 우리처럼 그런 게 있나요? 그러자 그가 말했죠. 아니요. 우리는 서로를 사랑과 친절로 대하고 로맨틱한 관계를 갖기도 하지만 육체적 접촉은 하지 않아요. 그래서 그들의 인구는 항상 거의 그대로예요. 난 그에게 우리 인간들이 그곳에 가서 살 수 있는지 물었어요. 어떤 인간들은 달에 가서 살려고 계획하고 있다는 걸 아니까요. 인간들이 그들의 세계로, 달의 내부 세계로 들어가서 그들과 함께 살 수 있는지를 물었어요. 그는 답했죠. 아니요, 안 돼요. 밖에서 사는 건 가능하지만 안으로 들어올 수는 없어요. 그들과 함께 안에서 살려면 장비를 갖춰야 한다고 했죠. 나조차도 그곳에 가려면 특수한 복장을 착용해야 한다고 했어요. 달라진 환경을 견디기 위해 그리고 그들에게 해가 가지 않도록 하기 위해서요. 가령 우리가 어떤 세균이나 전염병, 코로나19 등을 갖고 들어간다면 큰일이죠. 그들에겐 그런 게 전혀 없으니까요. 그들은 영생하며 영원히 젊어 보이고 영원히 행복하게 지내는데 우리가 어떤 이유로든 거기로 들어가면 그들에게 피해를 줄 수 있어요. 게다가 사고방식도 달라요. 인간들은 수준이 너무 낮고 영적인 지식도 매우 부족해서 그들과 갈등이 생길 수도 있어요. 그래서 내가 달의 왕에게 물어봤어요.
인간들이 그들의 땅, 그들의 세계로 가는 걸 두려워하지 않는지요? 아니요. 왜냐하면 그의 말이죠. 그가 말했어요. 아니요. 우리는 비밀과 보안이 철저한 타워에 사니까요. 그 무엇도 방어를 뚫고 그 세계로 들어갈 순 없죠. 그들은 싸우길 원치 않아서 내부 안전을 철저히 지켜요. 그들은 어디든 마음대로 갈 수 있지만 인간이 자기네 구역으로 오는 걸 보게 되면 그냥 피하거나 다른 입구를 이용하죠. 그들의 입구 안으로 들어가는 건 정말 어렵죠. 어쨌든 그건 아주 깊고 긴 복도이며 내부에 수많은 방어 시스템이 있어서 지금까지 누구도 들어온 적이 없다고 그가 말했어요. 그의 말대로 그들이 계속 평화롭고 조용하게 지낼 수 있기를 기도합니다. 만약 인간이 들어가면 무슨 일이 벌어질지 모르니까요. 지구에서도 같은 인간들끼리도 서로의 땅을 빼앗으면서 아이들과 노인들에게 전쟁의 슬픔과 고통, 괴로움을 안겨주고 있으니까요. 또한 온갖 무고한 존재들이 크나큰 고통을 겪게 하죠. 그저 누군가가 땅 한 조각을 차지하고 싶다거나 자신이 더 강하다는 걸 과시하고 싶다는 이유만으로요. 어쨌든 전부 다 에고가 하는 일이고 악한 행동이에요. 인간의 도리에 어긋나고 존엄성을 해치는 일이죠. 하지만 문제는 이 행성에 인간들만 있는 게 아니라는 거예요. 우리 지구 주변의 다른 세계들에는 다른 종류의 악마들이 있는데 그들이 일부 인간들에게 영향을 미치죠. 특히 천성적으로 이미 호전적인 성향을 가지고 있는 사람일수록 악마들에게 영향을 받거나 지배를 받기가 쉬워요. 그럼 그들은 전쟁을 일으키고 가진 문제를 일으켜서 다른 사람들이 온갖 고통을 겪게 만들죠. 그게 문제예요. 그래서 달 주민들이 철저한 보안으로 스스로를 잘 지키고 있다니 안심이 됩니다. 그 방법이 연구에 효과가 있으면 좋겠어요. 우리의 집, 지구를 구할 작고 간단한 나사 7부 중 5부. 하지만 문제는 이 행성에 인간들만 있는 게 아니라는 거예요. 우리 지구 주변의 다른 세계들에는 다른 종류의 악마들이 있는데 그들이 일부 인간들에게 영향을 미치죠. 특히 천성적으로 이미 호전적인 성향을 가지고 있는 사람일수록 악마들에게 영향을 받거나 지배를 받기가 쉬워요. 그럼 그들은 전쟁을 일으키고 가진 문제를 일으켜서 다른 사람들이 온갖 고통을 겪게 만들죠. 그게 문제예요. 달 주민들이 철저한 보안으로 스스로를 잘 지키고 있다니 안심이 됩니다. 그 방법이 연구에 효과가 있으면 좋겠어요. 여기서 서로 고통을 주며 자신들의 삶을 위협하는 위험을 초래하는 것만으로도 이미 최악인데 다른 평화로운 세상에 가서 그들의 삶을 방해해서는 안 되죠. 그건 공평하지 않아요. 그들은 우리에게 아무 잘못도 하지 않았고 도리어 여기저기 둘러보며 우리 안전을 위해 가능한 한 도와주려고 하죠. 나는 다만 달이 우리 업에 너무 깊이 관여해서 그들 자신이 병들고 그 병마를 달로 가져가는 일이 없기를 바랄 뿐이에요. 부디 신이시여 달 주민들을 지켜주세요. 그들은 정말 선합니다. 대화 초반에 나는 왕에게 물었어요. 그들이 나와 나의 다른 출가 제자들에게 왜 그토록 친절한지 말이에요. 내게 많은 제자가 생겼을 때 우리는 집이 없어서 자연에서 야영을 했어요. 식수를 얻기 위해 강가에서 살았죠. 당시에 우리는 내 강연이 끝나면 노래를 부르거나 감자를 구웠죠. 난 말했죠. 왜 그렇게 친절한가요? 때로 우리가 달빛 아래 자연 속에서 노래를 부를 때 여러분의 달은 몇 시간이나 그 자리에 그대로 있다가 우리가 끝내고 잠을 자러 들어가면 그때 빠르게 산 뒤로 넘어갔거든요. 많은 출가생들이 여전히 살아있어요. 내가 꾸며낸 이야기가 아니고 실화예요.
이와 비슷한 다른 일들도 여러 번 있었고 달이 크게 미소 짓기도 했죠. 마치 하늘에 인간의 얼굴이 떠 있는 것 같았어요. 달 전체가 웃는 얼굴이 됐었죠. 코스타리카에 있는 여러분 형제 중 한 명이 그걸 봤어요. 출가승 한 명이 그걸 봤고 아직도 기억해요. 그가 누군가에게 한 번 말했을 수도 있겠지만 내가 하는 이야기는 목격자들이 아직도 살아있어요. 정말이에요. 다른 일들도 많이 있었어요. 전에 난 어디를 갈 때 출가승들을 데리고 다녔거든요. 그래서 그들은 외부 형제자매들이 보지 못한 많은 것들을 목격했어요. 이 얘기들은 그중 일부죠. 그래서 그에게 물었죠. 또 여러분은 내게 사랑을 보내줬어요. 내가 여러분 달을 생각할 때나 숲속의 사각지대에서 사진을 찍으려 할 때도 여러분은 내게 그처럼 하트를 보냈어요. 아주 선명하게요. 하트 주변에 검정색 원도 있어 더 눈에 띄었지요. 왜 그토록 내게 친근하고 다정했나요? 저희가 당신을 사랑하니까요. 그는 그렇게 간단하게 답했어요. 난 말했죠. 나도 여러분을 사랑해요. 내 생각엔 우리 모두 여러분을 사랑해요. 인간과 동물 주민 모두 여러분을 사랑해요. 여러분은 하늘에 아름답게 떠 있고 특별하죠. 여러분이 없다면, 달 없이 산다면 우리가 어떨지 모르겠어요. 그도 그 말을 듣고 기뻐했죠. 그는 안다고 했어요. 그래서 그도 최대한 지구의 안전을 위해 돕고자 하는 거예요. 허나 정작 우리 자신은 안전, 보안, 식량, 물, 기아 등에 대해 신경조차 안 써요. 지구 외부 사람들은 우리와 아무 관련이 없는데도 우리에게 신경을 많이 쓰죠. 화성, 금성, 달에 사는 사람들이요. 내가 아는 한 그래요. 물론 더 있죠. 난 그들 모두와 대화하는 걸 좋아해요. 그들은 지식과 평화로운 에너지가 많거든요. 그래서 그들을 사랑하게 되죠. 허나 얘기할 시간조차 별로 없어요. 어쩌다 시간이 나는 거죠. 자연스럽게 거기 있어서 얘기를 나누게 되는 거예요. 그게 아니면 내가 이곳에서 저곳으로 온 우주를 돌아다니며 그들의 문을 두드리고 대화를 나누진 않죠. 달은 항상 우리 앞에 있고 내게 너무도 친절하고 다정하게 많은 사람을 보여줬기 때문이죠. 몇 년 전에 나의 남녀 출가승들한테도 그랬죠. 그 당시에 우린 카메라가 없었어요. 우린 가난했어요. 집이 없었죠. 그래서 이 모든 현상을 녹화하진 못했지만 내가 얘기한 것은 모두 사실이에요. 사실 그다지 상세히 묘사한 것도 아니에요. 이를테면 때로 우리는 해변 같은 곳에 있었는데 달 전체가 구름에 덮여 있었어요. 난 말했죠. 오, 달이 나왔으면 좋겠다. 그러자 달이 즉시 나왔어요. 구름이 모두 흩어졌죠. 달이 선명하게 보였어요. 물론 그 상황이 오래 지속되진 못했어요. 구름이 너무 많아서 바로 사라져버렸죠. 하지만 나중에 달은 다시 나왔어요. 아주 여러 번 그랬어요. 또한 태양도 마찬가지였죠. 사진을 찍으려고 카메라를 들고 나갈 때마다 그랬어요. 물론 숲속에선 선명하게 사진을 찍기가 어려워요. 허나 달은 애써줬어요. 늘 구름 뒤에서 나오거나 재빨리 나무에 가리지 않는 다른 곳으로 이동했어요. 내가 사진을 찍을 수 있게요. 이 모든 사랑에 한없이 감사합니다. 달, 태양, 별들, 그리고 다람쥐 주민과 새 주민 같은 작은 동물 주민 등도 와서 말을 걸고 그들의 사랑을 보여줍니다. 신의 은총에 한없이 감사합니다. 덕분에 동물 주민들에 대한 너무도 아름다운 추억들을 갖게 됐죠. 내 옆에 있지 않는 다른 사람들한테는 숨겨야 했지만요. 이 지구에 사는 나의 인간 주민들한테 괴롭힘을 당하거나 쫓기거나 위협받는 대신에 말이에요. 그래서 때로 난 아주 슬퍼요. 난 생각했죠. 달과 함께 살 수 있을까요? 그들은 말했죠. 네, 정말로 환영합니다. 난 말했죠. 난 그런 운은 없는 것 같지만 다른 인간들은 어떤가요? 그들이 당신들과 살길 원하면 가능한가요? 그는 말했죠. 가능합니다. 하지만 첫째, 그들 등급이 우리와 같아야 합니다. 둘째로는 우리와 함께 머물기를 진심으로 원해야 합니다. 그러면 그들이 죽었을 때 우리가 그들을 맞이해서 여기로 데려올 겁니다.
난 말했죠. 허나 여러분은 여러분의 세상에서 육신이 있는데 지구 사람들은 죽으면 더 이상 육신이 없어요. 그런데 어떻게 여러분과 함께 지낼 수 있죠? 그는 말했죠. 우린 도구가 있어서 그들에게 살과 뼈가 있는 육신을 만들어줄 수 있습니다. 그러면 그들은 살아있을 때와 똑같이 되어 함께 살 수 있습니다. 난 말했죠. 몇 명의 인간이 거기서 살고 있나요? 그는 말했죠. 지금까지 403명입니다. 그들은 함께 행복하게 살죠. 물론 등급이 같고 모습도 같고 영원히 행복합니다. 그들이 달의 주민들에게 받아들여져서 그곳에서 함께 산다면 그들도 영원히 해탈할 겁니다. 한데 등급이 같아야 해요. 최소한 4세계여야 하죠. 그곳에는 5세계는 없고 4세계만 있어요. 물론 그들은 이 사람들이 신실하고 훌륭한 도덕 기준을 지녔으며 등급이 높고 깨달음을 얻었는지 평화로운지 등을 확인해요. 그들을 받아들이기 전에요. 물론이죠. 그처럼 평화롭고 행복한 세상에 소란이 생기길 누가 원하겠어요? 난 그에게 그들의 집은 어떤지 물었어요. 물론 나도 볼 수는 있지만 대화를 나누고 있으니 다 보이니까 말 안 해도 돼요라는 식으로 말할 순 없죠. 그냥 정겨운 대화를 나누는 거예요. 또한 여러분도 알 수 있도록요. 난 그들의 집이 지상에 있는지 공중에 있는지 물었어요. 진보한 많은 행성들에선 집들이 지구처럼 지상에 있지 않고 공중에 떠 있거든요. 그는 지상에 있다고 했어요. 난 말했죠. 당신들도 걷나요? 하늘을 나는 자동차와 우리가 UFO라 부르는 것들이 있는데 걸어 다니기도 하나요? 그는 말했어요. 네, 걷기도 합니다. 이 세상과 비슷하지만 그들은 먼 길을 갈 땐 하늘을 나는 자동차를 타요. 가령 달의 한쪽에서 다른 쪽 달의 내부로 갈 때요. 오, 그래요. 내가 물었거든요. 여러분은 달의 밝은 쪽에서만 사나요? 어두운 쪽에서도 사나요? 그는 말했죠. 양쪽에서 삽니다. 그들은 하늘을 나는 차를 타고 서로를 방문해요. 하지만 우리처럼 차를 운전할 필요는 없죠. 그들은 의지력을 이용해 탈 것을 운전하고 물건을 들어올리고 작업합니다. 거기선 중량이 없어요. 더 낫죠. 여기서는 몇 개의 돌을 들어올리는 것만 해도 많은 도구가 필요하죠. 그리고 때로는 그조차도 할 수 없죠. 도구들이 종종 고장나서 못 쓰게 되니까요. 수리하려면 시간이 오래 걸리죠. 아니면 그걸 버리고 새 것을 사야 하고요. 나는 그 달의 왕에게 우리 세상에 대해 어떻게 느끼는지 물어봤어요. 그는 우리가 스스로에게 너무 많은 문제를 일으키고 아주 간단한 해결책조차 받아들이지 못하는 걸 보면 슬프다고 했어요. 내가 지구를 구하고 이곳에 영원한 평화를 이루기 위해 비건을 권장하고 있지만 그 과정이 너무 오래 걸리고 온 세상이 아직 비건이 되지 않았다는 걸 그는 알아요. 그는 이 모든 걸 알고 있고 슬프다고 했어요. 그건 하나의 작은 해결책일 뿐이고 그것만 받아들이면 온 세상을 구할 수 있고 인류가 이토록 아름다운 지구에서 계속 살아갈 수 있을 텐데 말이죠. 그는 우리 지구가 정말 아름답다고 했어요. 많은 행성들이 부러워한다고요. 왜냐하면 우리는 지구의 외부, 즉 땅 위, 지상에서 아무 걱정 없이 살 수 있을 뿐만 아니라 지구 내부, 그러니까 지구 속의 빈 공간에서도 살 수 있으니까요. 현재 달 주민들이 달 내부 공간에서 사는 것처럼요. 그들은 자신들만의 달과 태양도 만들 수 있고 그것을 조절할 수 있어서 기온이 늘 일정하게 유지되고 매우 건강한 환경과 좋은 공기가 유지되고 있어요. 난 또 그에게 물었죠. 그럼 빛이 계속 비추는 건가요? 그는 답했죠. 아니요. 밤에 우리가 쉴 시간이 되면 자동으로 꺼집니다. 그곳은 모든 것이 평화롭고 편안해요. 그들은 먹을 필요가 없으니 이 세상보다 훨씬 편할 거라고 생각해요. 이곳에선 먹을 것과 마실 것, 온갖 안락함을 위해 서로 싸우죠. 탐욕 때문에도요. 아니면 지구는 모든 이가 충분히 먹고 편히 지낼 수 있을 만큼의 자원을 제공할 수 있죠. 단순하게 산다면요. 하지만 인간은 늘 많을수록 좋다고 생각하며 점점 더 많이 가지려고 하고 결코 만족하지 못해요. 그래서 문제가 그렇게 많은 거예요. 탐욕 때문에 문제가 끊이지 않죠. 또한 그런 식으로 강자가 약자를 억압하죠.
우리의 집, 지구를 구할 작고 간단한 나사 7부 중 6부. Humans always think the more the better, so grabbing more and more. is 인간은 never 늘 enough. 많을수록 This is 좋다고 why 생각하며 there are 점점 so 더 many 많이 가지려고 problems. 하고 결코 There's so 만족하지 many 못해요. problems. 그래서 문제가 그렇게 많은 And the 거예요. strong oppress 탐욕 the 때문에 weak, 문제가 like 끊이지 that. 않죠. The aggressive 또한 그런 식으로 oppresses the 강자가 약자를 peaceful. 억압하죠. 공격적인 자가 So it 평화로운 seems 자를 like we don't 억압하죠. have a lot of 그래서 peaceful 이곳 지구에서는 times here on 평화로운 Earth at 날들이 all. 별로 없는 것 같아요. We should learn. 우리는 좀 더 to live more 단순하게 simple, 사는 you 법을 know. 배워야 해요. They call it 그걸 minimalism. 미니멀리즘이라 Yeah. 하죠. Just 필요한 have what 것만 you need 갖고 and not 탐욕을 what you 부리지 않는 거예요. need. Then the earth will have plenty, 그러면 지구는 more than 안팎으로 enough for 모든 존재가 everyone 행복하고 to live happily, 풍요롭게 살 수 있는 자원을 abundantly within and 충분하고도 without. 넘치도록 지니게 될 거예요. Then in peace 그리고 we will 평화 속에서 have 우리는 more 내면으로 chance, more 향하는 time, 더 많은 기회와 more 시간과 chance to 성향을 go 갖게 될 inward 거예요. and to look for our 그렇게 great 우리 self 내면의 위대한 and to 진화를 know that 찾고 we are great. 우리가 위대한 존재임을 To know 알고 all of our 전능하신 wisdom, 신 ability and 하나님에게서 power, 온 love 우리의 and 모든 지혜와 compassion 능력, and 권능, blessing, 사랑, all 자비, from one 축복을 that 깨닫게 될 is God 겁니다. Almighty. And now more power from both Lord Jesus 지금은 and the 예수님과 그분에게서 derived 파생된 sibling. 형제로부터 You can call 더 it 많은 힘이 that. 생겼어요. Originally, it was 그렇게 only 불러도 Lord 됩니다. Jesus with all that, 원래는 and now 모든 they 힘이 split 주 so that they 예수님 can 한 분에게만 gather more 있었지만 power. 현재는 Because 둘로 one 나뉘어져 being 더 많은 힘을 cannot 모을 수 always 있게 have all the 되었죠. power. 한 But two is 존재만으론 모든 different. 힘을 Just like you 늘 have 가질 two 순 people 없지만 둘이라면 earning different 다르니까요. amounts of 마치 money 두 than just 사람이 one 돈을 person. 벌면 Yeah, 한 like 사람이 that. 혼자 버는 것보다 더 많이 Now 버는 the one 것처럼요. becomes 그런 two, and 거예요. the two becomes three, 하나가 and 둘이 now the 되고 three 둘이 become 셋이 one. 되었으며 It's very 이제 셋이 powerful 하나가 now. We have 되었죠. more hope 지금은 to 아주 save this 강력해져서 planet. If 지구를 only 구할 we 수 have 있는 that 희망이 더 커졌어요. absolutely necessary 집 전체를 screw. 고치는데 꼭 The 필요한 vegan 나사인 screw. 비건 나사만 To fix 있다면 the whole 말이에요. complete house. We need that. We can't 그게 even put 필요해요. a 경첩의 diamond 나사 in that 대신 hinge for the 다이아몬드를 screw. 넣어도 안 되죠. Because diamonds are 다이아몬드는 expensive, 값비싸고 beautiful, but 아름답지만 it's not what we 우리에게 need. 필요한 건 아니니까요. We just need that 우리에겐 simple, 단지 간단하고 inexpensive, 저렴하고 small, 작고 소박한 humble 나사만 있으면 screw. 돼요. Then our 그럼 house 우리의 is 집은 perfect. 완벽해요. Everything is at peace and 모든 게 safe. 평화롭고 No 안전해요. wind will 집 blow 안으로 inside 바람이 the house, 불어닥치지도 no rain 않고 will 비가 spray 들이치지도 inside 않을 the 거예요. house. No dangerous animals will come in. No 위험한 any 동물들이 little 들어오거나 insects 작은 come in 곤충들이 to 들어와 disturb us 우리를 and make 방해하거나 us 아프게 ill or 하지도 않을 anything. 거예요. Right now we just need that screw, 지금 the 당장 vegan 우리에게 one. 필요한 건 Then 그 our 나사, world will 비건 become 나사뿐이죠. perfect, safe, 그럼 세상은 and 완벽하고 all will be 안전해질 just 것이며 love and 모든 게 peace. 사랑과 평화로 가득 찰 Man, I 거예요. dream of 아, that world. 난 그런 I 세상을 wish 꿈꿔요. everybody give me 모두가 that 그런 world. 세상을 내게 I don't 줬으면 ask for anything 좋겠어요. else. 다른 건 바라지 Because if I 않아요. see everyone 모두가 happy, 행복한 걸 보는 that's 게 the best for 내겐 me as a 최고의 gift. I will be 선물이니까요. happy too. 나도 And I 행복할 don't have 거예요. to work so 그럼 hard 내가 더 anymore. 이상 힘들게 And 일할 maybe 필요도 we don't 없겠죠. even need 그리고 Supreme Master 어쩌면 Television. 수프림 마스터 Well, at least TV가 not 필요 so 없을지도 rushed, so 몰라요. that my 아님 너무 team can 서두를 필요 rest 없이 properly. 적어도 적절한 Or 휴식을 even 취하면서 하거나 maybe some of them 팀원들 can 중 go home 일부는 to their 여자친구나 girlfriend or 반려견, their 부모님께로 dog 다시 people 돌아갈 수 and their 있을지도 parents 모르죠. again. Our wish is very small, minimal actually. Our 우리의 lives 소원은 are 아주 also very 소박해요. small and very 사실 minimal. 최소한의 We 것이죠. always work 우리의 because 삶도 we 아주 love 소박해요. humans. 아주 We love the 미니멀하죠. world. 우린 항상 We 이래요. want them to 인류를 have the 사랑하고 experience 세상을 of true 사랑하니까요. happiness, 우린 인류가 true 마땅히 peace, 누려야 할 and 참된 lasting 행복과 life 평화, just 오래 the way it 지속되는 should 삶을 be. 경험하길 바랍니다. Not suddenly snuffed out like in war, a pandemic, 전쟁이나 or 팬데믹, bad 악천후, weather, 폭풍, storm, or 홍수로 flood. 갑자기 죽게 되어 That makes them 사랑하는 die just 사람이나 like that 가족들에게 before they 작별 could even say 인사도 goodbye 못하고 to their 그냥 loved 사라져 ones 버리는 or 게 the family 아니고요. members. That is really, really sad to 생각만 think 해도 about. 정말 슬픈 일이죠. I'm not trying to lecture you, world people. 세상 사람들에게 I'm just 설교하려는 feeling 게 sad. 아니에요. I 그냥 just tell 슬프다는 you what I 거예요. feel. 내 감정을 말하는 Because if I 거예요. don't tell you 내 what I 마음을 feel, 여러분이 아니면 whom shall I 누구에게 tell them, 말하겠어요? huh? I'm here also with you as a human. Your 난 fellow 여러분과 여기에 한 co-inhabitants, 인간으로서 together with 동료 the 공동 animal people. 거주자로서 동물 We are like 주민들과 a big 함께 있어요. family, 우린 마치 global 대가족, family. 지구촌 가족과 같아요. So I think 그래서 I 내 could share 감정을 my 여러분과 feelings with 공유할 you. 수 있는 거예요. In case that will 혹시라도 touch 그것이 you, 여러분의 마음을 touch your 울리고 heart and 다시금 make you 생각하게 하고 think about it 삶의 and change 방식을 your 바꾸게 할 수도 lifestyle. 있으니까요. Just no animal people meat. That's all. Nothing 동물 else 주민 you will 고기를 lose. 먹지 Nothing. 마세요. 그게 And 다예요. this
아무것도 잃는 건 없어요. 이 육식 포기가 여러분의 삶을 바꾸고 여러분을 더 건강하고 똑똑하게 만들고 더 오래 살게 하고 좋아하는 취미나 자녀, 손주들을 위한 시간을 더 많이 갖게 해줄 거예요. 그들도 더불어 행복하고 건강하게 지내게 되겠죠. 이런 게 천국이 아닌가요? 왜 천국에 가서야 이 모든 걸 누리려 하죠? 지금 여기서 누릴 수 있어요. 모든 게 여기 있어요. 많은 임사 체험자들이 왜 큰 고통이나 큰 사고를 겪어야 했는지 알죠? 천국에 가서 주 예수를 만나기 위해서 말이에요. 그들은 더 잘 살아야 했지만 그러지 못했기 때문이에요. 그들이 나쁘거나 그래서 그런 건 아니에요. 그들은 심지어 메시지를 전하도록 천국의 선택을 받았지만 그 모든 걸 알지 못했어요. 그리고 천국에선 아주 잠깐, 몇 초간만 얘기할 수 있었죠. 이곳으로 돌아오면 그들의 시간을 10분, 20분으로 계산할 수도 있겠지만 그게 최대치예요. 하지만 천국에선 단 몇 초뿐이죠. 몇 초 만에 주 예수나 다른 성인, 부처의 모든 가르침을 이해할 수는 없어요. 결코 충분하지 않아요. 그래서 돌아가서 착하게 살고 서로 사랑하고 도우라고 메시지를 전하라고 하는 거죠. 서로라는 건 동물들도 포함돼요. 신께서 동물을 만드시고 창조하셨으니까요. 동물 또한 신의 자녀들이죠. 임사체험, 천국과 사후세계 탐구, 다부작 시리즈 중 제9부에서 발제. 5살의 리사 메일러는 삶의 의미와 우리 인간이 지구에 존재하는 목적에 대한 메시지를 받았습니다. 가족과 함께 흑해로 휴가를 간 리사는 물에 빠져 의식을 잃고 죽어가기 시작했습니다. 리사의 영혼이 몸 밖으로 나왔을 때 그녀는 모든 것이 빛으로 된 곳에 가게 되었고 아름다운 빛을 발산하는 남자 형상의 한 존재를 만나게 됐습니다. 그가 그녀에게 말하기 시작했죠. 그 빛의 존재는 제게 삶에서 중요한 것은 오직 우리가 느낀 사랑, 우리가 행한 사랑의 행동들, 우리가 나눈 사랑의 말들, 우리가 품은 사랑의 생각들임을 알려줬죠. 임사체험이 끝날 무렵 리사는 그 빛의 존재에게 돌아갔고 그 존재는 리사에게 지구로 돌아가기 전 마지막 격려의 말을 전했습니다. 그 빛의 존재는 제 삶의 목적이 사랑과 자비 그리고 그것을 지구에서 표현하는 법에 대해 더 배우고 제가 할 수 있는 모든 방법으로 남들을 돕는 것임을 상기시켜줬습니다. 이건 제가 선택한 것이죠. 또한 그 존재는 제가 곧 빛의 세계로 돌아올 것이라고 말했어요. 2000년 11월 4일 임사체험, 천국과 사후세계 탐구, 다부작 중 제5부에서 발제. 마가리타 파레이 토레스는 기운이 빠지면서 극심한 두통으로 바닥에 쓰러졌습니다. 그녀의 여동생은 황급히 그녀를 병원으로 옮겼는데 검사 결과 뇌졸중으로 판명됐습니다. 그 후 마가리타 씨는 병원에서 6주 동안 죽음의 경계에 있었습니다. 이 기간에 그녀의 영혼은 지구와 천상을 가로질러 여러 곳을 여행했습니다. 한 체험에서 마가리타 씨는 자기 몸으로 돌아오기 시작하면서 평화와 고요함으로 가득한 강력한 음성을 들었습니다. 너의 세계로 가라. 아직은 너의 때가 아니다. 내가 원하면 모든 일이 일어난다고 지구에 전하라. 내딛는 모든 발걸음에 감사하고 천국을 우러러 내게 감사하라고 전하라. 그녀는 아름답고 빛나는 흰색 예복을 입은 형상은 봤지만 얼굴은 보지 못했죠. 그 존재는 그녀에게 다른 메시지도 전했습니다. 너는 내가 선사한 이 체험을 전 세계에 전하게 될 것이다. 너의 손에는 치유의 선물이 주어질 것이지만 너를 믿지 않는 이에게는 그들을 위한 그 어떤 일도 할 수 없을 것이다. 신께선 자유의지, 자유를 주시고 생각, 행동 등 그 어떤 것도 통제하지 않으세요. 우리에겐 모든 자유가 있죠. 신으로부터도 자유롭죠. 전능하신 신께선 통제하지 않으시고 그저 돕길 원하시지만 쉽지 않죠. 여러분이 스스로 벽을 쌓아 아무것도 뚫고 들어가지 못하게 하니까요. 여러분이 절박해지는 순간만 진정으로 신실해지면 아마도 1, 2초 동안 신께서 도우실 수 있을 거예요.
우리의 집, 지구를 구할잡고 간단한 나사 7부 중 7부. God gives you free will, freedom. 신께선 자유의지, 자유를 주시고 생각, 행동 등 그 어떤 것도 통제하지 않으세요. 우리에겐 모든 자유가 있죠. 신으로부터도 자유롭죠. 전능하신 신께선 통제하지 않으시고 그저 돕길 원하시지만 쉽지 않죠. 여러분이 스스로 벽을 쌓아 아무것도 뚫고 들어가지 못하게 하니까요. 여러분이 절박해지는 순간만 진정으로 신실해지면 아마도 1, 2초 동안 신께서 도우실 수 있을 거예요. 산트 카비르, 인도의 카비르 스승 얘기인데 한 번은 낯선 사람이 아마 구도자였겠죠. 그의 집을 방문했어요. 허나 카비르는 집에 없었죠. 그래서 그는 카비르의 아내에게 물었어요. 스승님은 어디 계세요? 아내는 스승이 지금 사람들과 함께 장사를 지내러 묘지에 가셨다고 했어요. 아마 제자나 친구의 장례식이었겠죠. 그 낯선 사람은 물었어요. 많은 사람들 속에서 어떻게 스승님을 알아볼 수 있을까요? 카비르의 아내는 말했죠. 거기 가서 머리 주위에 빛, 후광이 있는 사람이 보이면 그분이 바로 스승이십니다. 그래서 그 낯선 사람은 알려준 묘지로 가서 카비르 스승을 찾아봤는데 그를 찾을 수가 없었어요. 그래서 낯선 사람은 그의 집으로 돌아가 아내에게 물었죠. 묘지에 가봤지만 거기 있는 모든 사람들의 머리에 빛이 있어서 누가 카비르 스승이신지 모르겠습니다. 그러자 그녀가 말했죠. 그럼 다시 가서 망자를 묻고 장례식이 끝난 사람들이 모두 집으로 돌아갈 때까지 기다리세요. 집으로 절반쯤 갔을 때 한 사람만이 빛이 있는 게 보일 겁니다. 다른 사람들은 모두 빛이 없어질 거예요. 그래서 그는 그곳에 갔고 정말 그 말이 맞았어요. 그는 카비르에게 물었죠. 왜 그렇습니까? 카비르는 말했죠. 그의 아내였을 수도 있어요. 오래전에 읽은 거라 잊었죠. 벌써 몇십 년 전이에요. 너무 이야기가 많아서요. 다 잊어버렸거나 좀 헷갈려서요. 하지만 대략 그런 이야기예요. 그는 물었죠. 왜 사람들이 묘지에서 망자를 위해 기도하고 장사를 지낼 때는 모두에게 빛이 있었나요? 한데 왜 이젠 당신에게만 빛이 있나요? 카비르만이 빛이 있었죠. 그는 대답했어요. 장례식을 치르고 장사를 지내는 동안 사람들은 슬퍼하며 생사에 대해 내면으로 깊이 집중했고 인생의 무상함을 느꼈어. 그래서 그들은 내면에 집중하며 진실로 인생은 덧없고 아무것도 중요하지 않다는 것을 깨달았어. 그래서 당연히 그로 인해 그들의 후광이 빛을 발했던 것이요. 허나 집으로 가면서 그들은 생사에 대한 이 모든 세세한 것들을 잊어버리고 더 이상 내면을 보지 않았어. 더는 깊고 진실하게 내면을 향해 영혼을 보지 않았기에 그들의 빛이 사라진 것이요. 그러니 보세요. 우리의 행동이나 말이 아니에요. 우리 내면의 진화가 드러나는 거죠. 중요한 건 마음가짐이에요. 그러니 승려이고 승려의 가사를 입고 승려처럼 말한다지만 내면으로는 신실하지 않고 진실되지 않고 승려의 미덕을 실천하지 않고 신이나 부처, 성인을 믿지 않고 온갖 물질적인 걱정과 탐욕, 불안으로 정신이 사방에 흩어져 있다면 진정한 승려가 아니죠. 그러니 마음가짐, 즉 내면이 가장 중요합니다. 방금 생각났는데 난 달의 왕에게 물었어요. 왜 당신과 당신의 백성이 날 사랑한다 하시나요? 그래서 친절과 관심을 보이신다고요. 그는 말했죠. 당신은 매우 자애롭고 친절하시니까요. 또 뭐였는지 기억해 볼게요. 마음이 매우 순수하시죠. 왜 달의 주민들이 내게 그렇게 많은 애정을 보여주는지 궁금해하자 왕은 그렇게 말했어요. 너무 행복하고 감동스러워 그분과 그 백성들에게 감사드렸죠. 신의 축복을 빌며 영원토록 평화가 지속되고 다시는 그 누구도 침범하여 그들의 세계를 빼앗지 않기를 기원했어요.
우리 모두는 평화와 행복, 품위를 지키며 편안하게 살 집을 가질 자격이 있어요. 거창할 필요는 없죠. 궁전일 필요는 없어요. 하지만 집안에는 평화와 조화, 사랑과 행복이 있어야 하고 그 나라도 그래야 하죠. 달의 왕께 이런 질문을 했던 것도 기억나요. 어떻게 그분과 그분의 백성들이 밤중에 어두운 숲에 있는 날 보았는지요. 달이 떠 있었지만 대개는 나무에 가려져 있었죠. 그래서 그때는 달 사진을 찍기가 매우 어려웠어요. 그런데 그는 하트 모양을 보여주더니 달이 잠시 나뭇가지 사이로 모습을 드러내서 내가 사진을 찍을 수 있게 해주었죠. 달의 사랑, 나뭇가지 사이로 어렵게 좋은 각도를 찾으려고 애쓰고 있을 때 내 거처 앞에 있던 달에 수정하지 않은 원본 사진이에요. 거의 포기할 뻔했는데 어쨌든 촬영은 했어요. 그때 안개가 자욱한 숲속 밤이었지만 달이 아주 선명한 하트와 자애로운 두 눈으로 사랑을 보여줬죠. 난 너무도 감동했어요. 눈물이 났어요. 사진 및 캡션 노트, 칭하이 무상사 비건 2024년 11월 15일. November 15th, 2024. 그분과 그분의 백성들이 어떻게 어두운 곳에 있는 날 보고 내게 필요한 걸 알았는지 물었더니 우리는 밟거나 하지 않아도 언제든 볼 수 있습니다 라고 했죠. 그래서 나는 시험 삼아 그에게 물어보았어요. 좋아요. 그럼 지금 내가 어디 있는지 말해보세요. 나는 어둠 속에 있어요. 어둠 속에서 여러분에게 무엇을 말할지 생각하면서 우리 행성과 달에 대해 중요한 것들을 떠올리려 하고 있었어요. 왜냐하면 마침 그분과 대화를 나누고 있었으니까요. 난 물었죠. 내가 지금 있는 곳이 보이세요? 네, 나무가 있는 곳이죠. 그는 그렇게 답했어요. 나는 말했죠. 맙소사. 그렇게 늘 내 사적인 시간에 내가 무엇을 하는지 다 보고 계시는군요. 그건 좀 그렇지 않나요? 그는 말했죠. 아니요. 꼭 필요한 경우가 아니면 당신의 삶을 들여다보지 않습니다. 당신이 사진을 찍을 때 당신의 생각을 읽을 수 있었기에 도와드린 거죠. 당신이 우리를 생각하면 우리는 즉시 연결됩니다. 하지만 우리를 생각하고 부르고 대화를 하고자 하는 경우가 아니면 보지 않고 들여다보지 않습니다. 그러니 당신의 사생활은 완전히 보장됩니다. 난 말했죠. 다행이네요. 나는 부끄러움이 많거든요. 그래요. 보다시피 지금 나는 두서없이 말하고 있어요. 하지만 항상 모든 게 순서에 맞게 정확하게 생각나는 게 아니라서요. 그래도 여러분이 여기저기서 약간 세부적인 내용을 알 수 있으니 괜찮죠. 내 이야기를 즐겁게 듣고 소소하나마 몇 가지 좋은 소식을 통해 약간이라도 위안을 얻기를 바랍니다. 하지만 이미 우크라이나 또는 유레인의 일부 지역에서 평화가 이루어졌어요. 그리고 예를 들어 그들은 민간인 지역을 공격하지 않기로 합의했어요. 그것만으로도 이미 나라 안에 있는 우크라이나 또는 유레인 국민들에게는 보호와 안전을 보장하는 여건이 되죠. 우크라이나 또는 유레인의 모든 국민들께 행운을 빌며 여러분과 여러분의 자녀, 부모님, 사랑하는 이들, 여러분의 영광스러운 나라에 최고의 행운이 깃들어서 모든 일이 순조롭게 잘 풀리길 기원합니다. 나는 완전한 평화가 어서 빨리 오길 바랍니다. 하지만 큰 전쟁은 일어나지 않을 테니 걱정 마세요. 우리 모든 천국이 그것을 막기 위해 최선을 다하고 있으니까요. 그리고 지금은 많은 이가 비건이 되었거나 비건이 되기를 바라고 있어서 이 모든 게 더해져 강력한 에너지를 만들고 있어요. 지금 가장 강력한 상위의 힘은 예전과는 달라요. 상상할 수 없을 정도로 강력해졌죠. 그래서 많은 걸 할 수 있어요. 재난들, 치명적 홍수, 폭풍, 쓰나미를 줄일 수 있죠. 나는 일본에 예정되어 있는 매우 강력한 지진을 완전히 막을 수 있길 희망해요. 그래서 무수한 사람들을 구하고 그들의 나라를 온전히 지킬 수 있기를 바라죠. 부디 우리를 도와주세요. 우리가 요청하는 단 하나의 나사,
경첩의 구멍에 꼭 맞아 문을 고정시킬 수 있는 그 나사를 주세요. 지금 문은 달려있긴 해도 완전히 고정되지 않았어요. 이전에는 나사가 하나도 없어서 달 수조차 없었죠. 지금은 나사가 몇 개 있긴 해도 완전하지 않아요. 4개의 나사가 필요하지만 하나만 있는 것과 같죠. 경첩의 달수는 있지만 여기 하나, 저기 하나뿐이죠. 그러면 완성될 수도 없고 사용하기에 안전하지도 않죠. 부디 비건이 되어주세요. 그 나사를 기억하세요. 아주 작고 소박하지만 절대적으로 필수적이죠. 절대적으로 중요해요. 절대적으로 필요해요. 우리 지구의 100% 보호, 안전, 생존을 완성하려면 그 나사가 있어야 해요. Safety, survival of our planet. Please pray for it. 이를 위해 기도해 주세요. 더 많은 이가 비건이 되어 일본이나 다른 곳의 피해를 절반만 막는데 그치지 않고 완전히 막을 수 있게 일본과 그 국민들을 완전히 보호할 수 있게 해주고 유레인 또는 우크라이나와 러시아에 완전한 평화가 찾아올 수 있게 해주세요. 절반, 10%, 50%, 90%만으로는 안 돼요. 그걸로는 충분하지 않죠. 진심으로 감사드립니다. 그리고 부디 가장 강력한 3위를 찬양하고 사랑하며 이 지구를 구하고 모두가 누릴 행복과 평화와 번영을 회복할 수 있도록 기도해 주세요. Happiness, peace and prosperity for everyone to enjoy. Amen. 아멘. 감사합니다. 가장 강력한 3위를 사랑해요. 정말 감사합니다. 지금 내 육신은 3위의 사무실이에요. 그래서 저는 항상 당신 가장 강력한 3위께 감사드리고 가장 강력한 3위를 사랑하며 이 사무실에서 제 역할을 다하기 위해 언제나 최선을 다하고 있습니다. 다른 두 분, 전능하신 신과 예수 그리스도와 함께요. 전능하신 신, 예수 그리스도, 미륵 부처님, 만왕의 왕, 이 지구와 세상의 왕, 전륜성왕의 축복 아래 모든 이가 안전하고 평화롭고 행복하기를 바랍니다. 내가 자랑하려고 이 모든 걸 계속 반복하는 게 아니에요. 다만 내게 부여된 힘을 여러분이 기억해서 조금이라도 더 안도할 수 있길 바라기 때문이죠. 여러분이 나를 믿는다면 더 편안하고 희망차고 행복하고 안전하게 느낄 거예요. 그게 전부이죠. 난 정말 그런 존재니까요. 만약 그렇지 않다면 감히 이런 말을 하지 못하겠죠. 거짓으로 속여 성스러운 이름을 남용하는 자는 어떤 지옥을 경험하지 않을까요? 모두에게 다시 한번 최고의 축복을 기원합니다. 여러분을 진심으로 사랑해요. 복되고 행복하고 의로운 삶을 사세요. 좋은 결정을 내리세요. 비건을 선택하세요. 아멘.